ଯେତେବେଳେ गोटे विषय आड़कू आमर मन आकर्षित होउची सेही समय रे आमे मन को कौन करवा शांत करवा से विषय ठार मन को दूरे नवा तेबे जाइकी आमे भगवान प्राप्ति होई परिबा। एइटा हूँ संक्षेपर कथा से केते अधिका टिके बुले बुले लिखी आमे एते पढ़िबानी आमे संक्षेपर बुझीदवा आमको मन को आ चित्त को भगवान को पाखे लगेबार अछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाळ समस्त को। बर्तमान मु एबे आपन सामने रे गीता पढ़ी आउ आपन को गीतार गोटे श्लोक शुणेबी। तो आपण मैंने सबुदिन गीतार गोटे गोटे श्लोक शुणुचंती। तो आज मु आपण मान पाखे रखी 67 नंबर श्लोक पढ़ा देखा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कौन कौन सब कहते। आसतु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। देखंतु एबे 67 नंबर श्लोक अछि आमे पढ़िबा कोन लिखा अछि। इंद्रियाणं हि चरतं जन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नाममिवाम्भसि। आर अर्थ कौन कहले ना कारण वायु जेपरी जल रे चालुथिबा नौका को हरण करि निये, वायु जेपरी जल रे चालुथिबा नौका को हरण करि निये, विषय रे विचरण करुथिबा इंद्रिय मानक मध्यरु जेउ इंद्रियटी सहित मन रही थाए सेही गोटिए इंद्रिय भी सेही परि उक्त अजुक्त मनुष्यर बुद्धि को हरण कर निये। जेमिति वायु नौका को हरण करि निये सेही भलिया इंद्रिय मन को मध्य हरण करि निये। तो कौन कहछि ना मनुष्यर बुद्धि को हरण करि निये। देखंतु तो इंद्रिय आमर इंद्रिय जेतेबेले जागृत हो जाउछि आउ आमर इंद्रिय जेतेबेले आम कंट्रोल रहुनी, जेतेबेले इंद्रिय आमको वश करिवार लागिछि तो से समय आमको कौन करिया पड़िबो, स्थिर होबाकू पड़िबो। निजर मन आ बुद्धि की स्थिर करिया पड़िबो। इंद्रिय को कंट्रोल करिया को हेले निजको साहसी बनिया पड़िबो, निजको मन विरुद्ध रे कार्य करिया पड़िबो। तेबे जाइके आम इंद्रिय को वश करि परिबा। हमर मन जोटा चाहूथिबो से समय रे हमको बुद्धि खटे कि नहीं एटा खराब बोली भाबी कि सार विपरीत कार्य करिया पड़िबो। आउ एथि पे हमको शक्ति केमिति मिलिबो, एथि पे हमको साहस केमिति मिलिबो ना हम यदि भगवान को नाम जप करचंती तले हमको निश्चित भाव साहस मिलिबो आउ शक्ति मिलिबो। तो आर प्रश्न उत्तर देखिया कोन अछि ना ही पदर भाव कोन प्रश्न आसिला ना पूर्व श्लोक रे कुहा जायछि जे अजुक्त मनुष्यर निश्चल बुद्धि भावना शांति सुख रहे नाही। ता स्पष्ट कर देबा को एही श्लोक रे सेही सब न मिलिवार कारण दिया जायछि। एही भाव देखाइबा पई ही हेतु वाचक पद व्यवहार करा जायछि। तापरे जल रे चालुथिबा नौका एवं वायुर दृष्टांत दे एटारे क्यों कथा कह जायछि प्रश्न आसिला। जल आ वायु कथा काहे की कहला कोन एठी उदाहरण सृष्टि करा जायछि तार माने कोन देछि ना दृष्टांत रे नौका बुद्धिर जो इंद्रिय सहित मन रहे वायु सही इंद्रियर जलाशय संसार रूपक समुद्रर एवं जल शब्दादि समस्त विषयर वाचक अटे। एटा दे बुझंतु कोन दियाला ना नौका बुद्धि, नौका होउची बुद्धि को हमर नौका सहित तुलना करा गला हमर बुद्धि को, आ वायु को तुलना करा गला इंद्रिय मानक सहित। तो इंद्रिय जेमिति हमर माने वायु जेमिति नौका को हरण करि निये आम इंद्रिय से हमर बुद्धि को हरण करि निये। सेति पई बुद्धि आउ आमर इंद्रिय को वायु आउ नौका सहित तुलना करा जायछि। जे सुंदर भाव रे एठी व्याख्या करा जायछि। देखंतु आज्ञा ना लिखा है दृष्टांत रे नौका बुद्धिर जो इंद्रिय समाज सहित मन रहे वायु सही इंद्रियर जलाशय संसार रूपक समुद्रर एक जल शब्दादि समस्त विषयर वाचक अटे। जल रे देखंतु के सुंदर भाव कहला ना जल रे निजर गंतव्य स्थान को जाउथुवा नौका को प्रबल वायु दुई प्रकार विचलित करे हुए तो ताहाकू पथ भ्रष्ट करी जलर भीषण तरंग रे पकाई दिए किंबा ताहाकू अगाध जल रे बुड़ाई दिए।
ବାୟୁ କ'ଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନୌକା ଯାଉଛି ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ବାୟୁ ବା ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ପବନ ବଳରେ ପବନ କ'ଣ କରେ, ପବନର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ନୌକାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳାଶୟ ଗଭୀରକୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରେ ବା ନୌକାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇପାରେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନକୁ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଚତୁର ନାବିକ ସେହି ବାୟୁର କ୍ରିୟାକୁ ନିଜର ଅନୁକୂଳ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ବାୟୁ ଆଉ ନୌକାକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଗଲା। ଯଦି କୌଣସି ଚତୁର ନାବିକ ଯିଏ ନା ଚଲାଉଛି ସେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିବ, ସିଏ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ନୌକାକୁ ସେ ପବନକୁ କାଟିକି ପବନର ପ୍ରତିକୂଳ କରିକି ନେଇକି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଉଦାହରଣ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ନା, ସେ ଉଦାହରଣ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହିପରି ଯାହାଙ୍କର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜ ବଶରେ ନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ନିଶ୍ଚଳ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ନୌକାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ଭୀଷଣ ତରଙ୍ଗରେ ପକାଇ ଦେବା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ପାପରେ ପ୍ରଭୁତ କରି ତାହାଙ୍କର ଅଧପତନ ଘଟାଇ ଦେବା ହେଉଛି ଅଗାଧ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ନୌକାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ କରନ୍ତି। 64 ଓ 65 ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର ନାବିକ କଥା କୁହାଗଲା, ତ ଏଠି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କରିବାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇପାରିବା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିତ୍ତକୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଗଲା, ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ ଆମର ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ସବୁରି ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡକୁ ନ ବୁଝି ସରଳ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା। ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ନା ଆମର ଚିତ୍ତ ବା ଆମର ମନ ବା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ କରିକି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଗଲା, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ପଡ଼ିବା। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ହେବା କଥା ନ କହି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବି ବୁଦ୍ଧି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା, ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବି ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚଳିତ କରିଦେଇପାରେ। ଏକଥା କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳତା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଶିଗଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବେ ସେଥିରେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ମନ ରହେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଷୟରେ ପକାଇ ଦିଏ। ମାନେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ମନ ରହିଯାଏ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବହୁତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ କରୁ କରୁ ମନୁଷ୍ୟର ବିନାଶ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶ ହୋଇ ମୃଗ, ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହୋଇ ହାତୀ, ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହୋଇ ପତଙ୍ଗ, ରଚନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହୋଇ ମାଛ, ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବଶ ହୋଇଯିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଉ। ଏଠାରେ ଯତ୍ ଓ ତତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନ ସହିତ କରାଯିବ କାହିଁକି ନା, ଏଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣ ପଦରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ମନ ରହେ, ତାହା ସହିତ ଯତ୍ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ବୋଲି ଧରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯତ୍ ଓ ତତ୍ ର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବାରୁ ତତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ହିଁ ହେବ। ଅନୁବିଧିଗତରେ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ, ତାହା କର୍ମ ବଚନନୀୟ ସଂଜ୍ଞକ ଅବୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ତାହାର ଯୋଗରେ ଯତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ
ବିଧି ଏଥିରେ କର୍ମଭୂତ ମନ ପଦ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ତସ୍ମାତ୍ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯତ୍ ଓ ତତ୍ ପଦର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ବୋଲି ମାନିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ମନେ ହେଉଛି। ଏକାକୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଏକାକୀ ମନ କିମ୍ବା ଏକାକୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ବା ନାହିଁ। ମନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ମନର ସାଥୀ ନ ହୋଇ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସହାୟତା ନ ନେଇ ବି ଏକାକୀ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିନପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାକୀ ବୁଦ୍ଧି ହରଣ ନ କରିପାରେ। ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଏତେ ବୁଝିକି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଥିରେ ଶବ୍ଦରେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖଟେଇବାନି। ଆମର ମେନ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ବୁଝିବା ନା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆମର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମନକୁ କ'ଣ କରିବା ଶାନ୍ତ କରିବା, ସେ ବିଷୟ ଠାରୁ ଆମ ମନକୁ ଦୂରେଇ ନେବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକ୍ଷେପର କଥା। ସେ କେତେ ଅଧିକା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଲେଖିଛି, ଆମେ ଏତେ ପଢ଼ିବାନି, ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିଦେବା। ଆମକୁ ମନକୁ ଆଉ ଚିତ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 67 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣେଇଛି। ତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲିକି ସକାଳେ 68 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମୋତେ ଇଶାରା କଲାଣି, ମୁଁ ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ।